عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹاس ایس ایس سی صفا بیت المال کی تعلیمی کاوشوں کا نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب امتحانات میں 288 طلبہ و طالبات نے کامیابی حاصل کی۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو کسی زمانے میں تعلیم سے دور ہو چکے تھے، مگر صفا بیت المال کی رہنمائی، کاؤنسلنگ اور مسلسل تربیت نے انہیں نئے عزم و ہمت کے ساتھ دوبارہ تعلیمی سفر پر گامزن کر۔ ان طلباء کی اکثریت کا تعلق ان طبقات سے ہے جنہیں رسمی تعلیم کی سہولتیں میسر نہ تھیں۔ صفا بیت المال نے ٹاس ایس ایس سی جیسے متبادل تعلیمی نظام کو اختیار کر کے ان کے لیے علم کے دروازے کھولے۔ کوچنگ کلاسز و ترغیب کے ذریعے ان کے خوابوں کی نئی تعبیر تھی۔ یہ کامیابی صرف امتحان میں کامیاب ہونے کی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے جہاں علم روشنی بنتا ہے اور خود اعتمادی نئی شناخت۔ یہ کارنامہ صفا بیت المال کے تعلیمی مشن کی عملی تصویر ہے کہ اگر مواقع دیے جائیں تو ہر خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ ناظرین ادھر شہر شکاری پور سے خبر آ رہی ہے کہ حافظ کرناٹکی صاحب کی 126ویں کتاب درس احسان کا اجرا عمل میں آیا ہے۔ درس احسان دین سے رغبت رکھنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ شہر بھٹکل کے قاضی مولانا عبدالرب ندوی صاحب نے اس وقت اجرائی رسم کے بعد اس سلسلے میں اس کتاب کے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بھٹکل سے تشریف لائے ہوئے ایک وفد نے دیار حافظ گلشن زبیدہ شکاری پور جو شموگا کرناٹک میں واقع ہے وہاں کا دورہ کیا۔ وفد میں مولانا ابو ذر ندوی، مولانا معروف ندوی، مولانا انظر گوائی، مولانا حافظ نبیغ ندوی، مولانا محمد قیس ندوی وغیرہ شامل تھے۔ اس موقع پر بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اطفال و ادیب ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کی 126ویں کتاب درس احسان کا اجرا عمل میں آیا، جس میں معروف نقاد ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی، مولانا اظہر ندوی، انیس الرحمن انجینئر، محمد شعیب و دیگر نے شرکت کی۔ مولانا عبدالرب ندوی نے کتاب کا اجرا کرتے ہوئے کہا کہ حافظ کرناٹکی کی کتاب درس احسان دین سے رغبت رکھنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ کی ذات والا صفات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لوگوں کے تزکیے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب نے کہا کہ مجھے بچوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً ان سے خطاب بھی کرتا ہوں، بعد میں خطاب مضمون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اخبارات میں بھی میرے بہی خواب انہیں شائع کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے مضامین کی تعداد کافی ہو جاتی ہے تو اسے کتاب کی صورت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ لفظ درس پر توجہ کرے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سراپا درس ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں درس دیتا ہے، عمدہ اخلاق کی تربیت کرتا ہے۔ کام ہمارے تعلیمی اور تدریسی ادارے انجام دیتے رہے ہیں، مگر پہلی کی بنسبت ان دنوں اخلاقی تربیت پر کم زور دیا جا رہا ہے۔ اس بات پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ مولانا محمد قیس ندوی صاحب نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آج کے نفسا نفسی کے اس ماحول میں جہاں سارے لوگ دنیا کے حصول کے دوڑ میں مصروف ہیں، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی کتاب دین کی رسی پکڑنے کی دعوت دیتی ہے اور دنیا کو دین کے تناظر میں دیکھنے کا درس دیتی ہے۔ مولانا اظہر ندوی نے کہا کہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی ان کتابوں سے ہمارے جیسے علماء اور خاص کر مساجد کے خطیبوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کی کتاب کی بدولت ہمارے لیے جمعہ کا خطبہ دینا آسان ہو گیا۔ ہم نہایت آسانی سے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنی تقریروں کو معلوماتی اور مؤثر بنا لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر دوسرے شرکائے مجلس نے بھی ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کی علمی خدمات کو سراہا، ان کی کاوشوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور محمد ناصر کے شکریہ کے کلمات کے ساتھ یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد سے 57 بیش قیمتی گھوڑوں کو کچھ دن قبل جبل پور لایا گیا تھا۔ ان گھوڑوں میں سے اب تک 12 کی موت ہو چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سبھی گھوڑوں کو راتوں رات حیدرآباد سے جبل پور لایا گیا تھا۔ اس سفر کے 5 دنوں کے اندر ہی 8 گھوڑوں نے دم توڑ دیا۔ بعد ازاں 4 مزید گھوڑے ہلاک ہو گئے۔ اب اس معاملے نے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں ہلچل مچا دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ انتخابات کی ویڈیو فوٹیج اور تصویریں 45 دنوں تک ہی اسٹور کی جائیں گی۔ اس تعلق سے ہندی نیوز پورٹل جن ستہ نے خبر شائع کی ہے جس کا عنوان ہے اب 45 دن تک
दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे। इंतखाबात की वीडियो फुटेज और तस्वीरें इलेक्शन कमीशन ने बदले उसूल। इस खबर का स्क्रीनशॉट एक्स हैंडल से शेयर करते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को कटहरे में खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह भी किया था और पाकिस्तान से नाराज़गी जाहिर करते हुए सिंधु आबी मुआहदे को भी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था। शिमाली मशरक़ के बाद उड़ीसा में ज़बरदस्त सैलाब की वजह से 50,000 से ज़ायद लोग मुतासिर हो चुके हैं। बालासोर ज़िले की सुवर्ण रेखा नदी में अचानक पानी की सतह में इजाफे की वजह से 17 से ज़ायद गांव सैलाब की ज़द में आ चुके। दरअसल पड़ोसी रियासत झारखंड में शदीद बारिश के बाद चांडल डैम से अचानक पानी छोड़े जाने के बाद बालासोर की हालत ख़तरनाक बनी हुई है। साबिक़ रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सज़ा के खिलाफ दायर अपील पर सेशन अदालत में हफ्ते के रोज़ समाअत हुई। अब्बास अंसारी को नफरत अंगेज़ तकरीर के एक मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी असम्बली रुकनीत भी मनसूख कर दी गई थी। अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयार हादसे के बाद DGCA ने फ्लाइट सिक्योरिटी से मुतालिक कार्रवाई शुरू कर दी है। DGCA ने एयर इंडिया को डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट समेत 3 अफसरान को पायलट टीम अमले की शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से मुतालिक सभी किरदारों और जिम्मेदारियों से हटाने का हुक्म दिया है। DGCA ने 20 जून को जारी अपने हुक्म में एयर इंडिया को हिदायत दी है कि इन अफसरान के खिलाफ बिला ताखिर कार्रवाई शुरू की जाए। तो नाज़रीन, में कुछ दिनों कबल पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर के साथ अमरीकी से डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ज़ोराना किया था। इस मामले में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तल्ख़ तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अमरीका दीगर ममालिक का तभी तक दोस्त है जब तक उसे फ़ायदा मिलता। अमरीका अपने मफादात की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी खान इन दिनों मुंबई वाक़ अपने बंगले मन्नत का रिनोवेशन करवा रहे। इस सिलसिले में खबर आई है कि मन्नत की मरम्मत को लेकर BMC को एक शिकायत मिली। शिकायत में मरम्मत काम के दौरान ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। इन इल्ज़ाम को लेकर जुमा को BMC और महकमे जंगलात की मुश्तरका टीम जाँच के लिए शाहरुख के घर मन्नत पहुँच गई थी। दुनिया भर के इंटरनेट सारिफिन के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 16 अरब से ज़ायद लॉगिन तफसीलात ऑनलाइन लीक हो चुके हैं, जिनमें गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के सार्फिन के पासवर्ड्स भी शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस इलाके में DDA की जानिब से जारी निदामी कार्रवाई पर अहम फैसला सुनाते उस पर फौरी तौर पर अबूरी रोक लगा दिया। अदालत ने DDA को नोटिस जारी करते हुए इससे 10 जुलाई को होने वाली अगली समाअत से पहले डिमार्केशन रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, ताकि तय किया जा सके कि मुतल्लिका जायदाद वाकई इस खसरा नंबर में शामिल है या नहीं जिस पर कार्रवाई की जा रही है। तुर्किया के तारीखी शहर इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़राए खारिजा का अहम इजलास जारी है, जिस मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल ज़ेर बहस है। इजलास में ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची समेत 40 से ज़्यादा ममालिक के सिफारतकार शरीक हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि इसराइली हमले मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती हुई अदमी इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। एर्दोगान ने जोर दिया कि इसराइल जानबूझकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल अस्पताल, स्कूल, मसाजिद, गिरजाघरों को तबाह कर रहा है और मासूम ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक बार फिर आसिम मुनीर की फ़ौज को निशाना बनाया गया। हफ्ते को ज़िला अफ़क़लात के इलाके मंगो चढ़देम में एक के बाद दीगर 3 धमाकों से खौफ हरास फैल गए। इन हमलों में कम से कम 8 पाकिस्तानी फ़ौजियों के हलाक या ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इसराइल ईरान के दरमियान जंग की शिद्दत बढ़ती देख के हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंधु की रफ्तार भी तेज़ कर दी। लगातार हिंदुस्तानी बाशिंदों की बहिफाजत हिंदुस्तान वापसी को यकीनी बनाया जाए। इस ताल्लुक से वज़ारत ख़ारिजा ने हफ्ते की रोज़ जानकारी देते हुए बताया कि अब तक मजमूई तौर पर 827 हिंदुस्तानी शहरी ईरान से बहिफाजत हिंदुस्तान लौट चुके हैं। इनमें तलबा, मजहबी सयाह और दीगर शहरी शामिल हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान में काबिज इसराइल की जासूस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज़ हुई। ईरानी न्यूज़ एजेंसी महर के मुताबिक शहर कुम में काबिज इसराइल की खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ वाले 22 अनासिर को गिरफ्तार करी। गिरफ्तारी ईरान पर जारी इसराइली जारत की सिर्फ 8 दिनों में अमल में आई हैं। काबिज इसराइल फ़ौज की तरफ से गज़ा की मज़लूम आबादी के खिलाफ नस्लकुशी की भयानक मुहिम आज 624वें दिन भी जारी है। खूनी अलकार, फ़िज़ाई बमबारी, तोपखाने के अंधाधुंध हमलों, कहज़दा मुहाजिरीन के कत्ल, अमरीका की खुली अस्करी व सियासी पुष्पनाई में मुसलसल जारी है, जबकि आलम बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी बेहिसी भी इसी दरिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच और दुनिया भर की 110 से ज़ायद इंसानी हुकूक की तंजीमों और लेबर यूनियंस ने एक मुश्तरका बयान में यूरोपीय यूनियन से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो काबिज इसराइल के साथ तिजारती शराकतदारी के माहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल करें। मुतालबा इस पस मंज़र में सामने आया है कि काबिज इसराइली अफवाज गज़ा में मुसलसल जंगी जराइम और इंसानियत सोज़ मुज़ालिम का इर्तिकाब कर रहे हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के अहकामात को खुलेआम नज़रअंदाज कर रहा है।
الخلیل کے محکمہ اوقاف نے اعلان کیا ہے کہ قابض ظالم دہشت گرد اسرائیل نے مسلسل 8ویں دن بھی مسجد ابراہیم میں نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے گزشتہ جمعہ سے شروع ہونے والے ایران پر اسرائیل حملے کے بعد سے پورے مغربی کنارے پر محاصرہ مزید سخت کر دیا ہے۔ فلسطینی نژاد محقق کولمبیا یونیورسٹی کے سرگرم طالب علم محمود خلیل کو بالآخر 104 دنوں کی غیر قانونی سیاسی قید کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ان کی رہائی امریکی محکمہ داخلی سلامتی کی تحویل سے ایک وفاقی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کے بعد ممکن ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی